Good morning once again. First book, Elements of Cost. Basic concepts. So 3 forms of accounting. Three divisions of accounting: financial accounting, cost accounting, and management accounting. So നിങ്ങൾ ആരും മൈക്ക് ഓണിലാണ്, മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. Okay. So 3 divisions of accounting: financial accounting, cost accounting, and management accounting. The first one is financial accounting, the traditional concept of accounting. Accounting എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആദ്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ്. The initial or traditional concept of accounting. So accounting is concerned with recording of business transactions, day-to-day transactions record ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So the main objective of financial accounting is to provide information relating to financial position and operating results. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില, financial position. It is shown by balance sheets, and trading result, operating result, it is shown by trading and profit loss account. So balance sheet അതുപോലെ തന്നെ trading and profit loss account തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. Then comes cost accounting. So it is simply accounting for cost. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ആണത്, accounting for cost. So the cost accounting emerged because of limitations of financial accounting. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ചില പരിമിതികൾ, അത് കാരണമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ കോസ്റ്റ്. Then third, it is management accounting. Actually, it is the presentation of accounting data for managerial decision making. Management accounting, presenting, analysis and presenting of accounting data for decision making by the management. 3 branches of accounting ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. So now let us begin. So you take book number 1, page number 5. What a introduction, need for costing. Okay. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ what is costing, cost accounting എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Cost accounting is a specialized branch of accounting. It is concerned with classifying, recording, and appropriation of allocation of expenditure for the determination of cost of products and services and the ascertainment of profitability. ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം, കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പോകാം. അടുത്ത പേജിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ the cost accounting as a separate branch of knowledge emerged because of the limitations of financial accounting. എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ പോയിന്റ്സ് അവിടെ 7 പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അതിൽ 1 to 1, പേജ് നമ്പർ 6. It does not provide detailed operating information for each department, process, product, etc. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഷോസ് ഓൺലി ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്.
analytical reporting alla. It provides information about overall performance. It does not provide a detailed analytical report for separate department into the process, products. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ, ഒരുമിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ പോരാ, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെത് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെത് ഇൻഫർമേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് വേണം. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ്, പ്രോസസ് വൈസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് എക്സെട്ര. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ product wise, process wise, etc. It provides information as a whole. It provides information in an overall way. Okay. Second limitation, classification of cost ne kurichana. So for decision making, cost is to be classified into different classes like fixed cost, variable cost, direct cost. Annulla classification vedam. But in financial accounting, there is no such a classification. So financial accounting does not classify cost into fixed, variable, direct, indirect, etc. അങ്ങനെയുള്ള classification അവിടെ ഇല്ല. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. Third point regarding control aspect ആണ്. Control aspect പറയുന്നത് it does not set up a proper system of control over the main elements of cost. So simply financial accounting does not provide information relating to control of cost. The element wise cost control, അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല. കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സാധ്യമല്ല by applying financial accounting. Then fourth point regarding comparison, it does not establish standards or norms against which different cost items can be compared. ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ അസ്പെക്ട്, കൺട്രോൾ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ഒരു ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. So this financial accounting does not do so. There is no comparison between actual data and budgeted or standard data. There is no comparison between actual cost and standard costs. ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സാധ്യമാണ്. Another point, അഞ്ചാമത്തെ point regarding fixation of selling price. The financial accounting does not provide information relating to price fixation. Financial accounting, it does not provide information for price fixation. Product and price fixation ആവശ്യമായ ശരിയായ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇത് നൽകുന്നില്ല. And another point, around the point, it contains historical cost information which is compiled at the end of accounting period. At the end of accounting period, hence it becomes difficult to compile cost data at frequent intervals. Financial accounting, it is historical in nature. We can compile accounts only at the end of the accounting period. അത് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്. അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. മാനേജ്മെന്റിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേണം, ഫ്രീക്വന്റ് ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേണം. അത് സാധ്യമല്ല. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ വേ ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്. ഓക്കെ. And the last point, since product wise cost and profit information is not available from financial accounts, the analysis of causes of profit or losses cannot be effectively done. So the analysis of causes of profit or losses cannot be effectively done. Financial accounts are like a thermometer. It can only indicate the temperature of the body, but cannot help diagnosis or cause analysis of its health. The financial accounting is compared to a thermometer which can only indicate the temperature of the body. The body temperature
കാണിക്കാൻ പറ്റും. But what is the causes of such a disease? It is not revealed by financial account. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റും, ലോസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിവീൽഡ് ബൈ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. ഇറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് സച്ച്, നോ അനാലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. So limitations of financial accounting ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Okay, very good. Next, costing and economy. കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഒരു ഗ്ലോബൽ ഒരു വൈഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവില് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവില് ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ കോസ്റ്റിംഗ്, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇക്കണോമി എന്നുള്ള ഒരു കേട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The need for costing in a relatively wider perspective. അതിന്റെ ഒരു കാരണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. നൗ ദർ ഇസ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് വൈഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നൽകുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിലെ സാധനങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റണം. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു മീറ്റ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ദർ ഷുഡ് ബി കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്, കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സർവീസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, അത് എല്ലാവരും നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാനേജ്മെന്റ്, കോംപ്ലക്സ് മാനേജ്മെന്റ്. നൗഡേയ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട്. ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഫാസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വേൾഡ്, ഡിസിഷൻസ് ആർ ടു ബി ഡൺ വെരി ഫാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. Then our business has a special responsibility in providing proper quality goods at reasonable prices and ensuring regular supply, etc. And to ensure optimum profit. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ the need for costing in a wider perspective. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അത്ര ഇതിലുള്ളൂ. അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 7. അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് and cost accounting എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. So simply costing refers to the technique and process of ascertainment of cost. Technique and process of ascertainment of cost. Cost ascertain ചെയ്യുന്ന technique and process, അതിനെയാണ് costing എന്ന് പറയുന്നത്. It is a very simple definition of costing. So what is costing എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. Costing is the technique and process of ascertainment of cost. So cost accounting കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് refers to the process of accounting for cost. It is the process of accounting for cost. So cost accounting is accounting for cost. Account ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. Cost accounting refers to the process of accounting for cost. It begins with the recording of all incomes and expenditures and ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. Cost accounting refers to the process of accounting for cost. Okay, it begins with the recording of all incomes and expenditures. It records all incomes and expenditures and ends with the preparation of periodical statements and reports
for ascertaining and controlling costs. For ascertaining and controlling costs, that is the main objective of cost accounting. For cost ascertainment and cost control വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് in practice, two terms are used interchangeably. Cost accounting കുറച്ചുകൂടി wide meaning ഉണ്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിനേക്കാൾ, but in practice they are used synonymously or interchangeably. Okay, for costing cost accounting meaning first paragraph ഉണ്ട്. ഇനി കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് മീനിങ് കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോർഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ. Costing is the classifying, recording, and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of products or services and for the presentation of suitably arranged data for purpose of control and guidance of management. അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Costing is the process of classifying, recording, and appropriate allocation of expenditure. So simply recording of cost information for the determination of costs, that is cost ascertainment of products or services, and for the presentation of suitably arranged data for the purpose of control and guidance of management. So cost information record ചെയ്യുന്നു, periodical reports ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് മാനേജ്മെന്റിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട്. So it is recording of cost for determination of cost for the purpose of cost control, and it provides detailed information for managerial decision making. Okay, for costing cost accounting meaning ആണ് ആ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്, ആ പേജ് പറയുന്നത്. അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്, ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം അത്. ദ മീനിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ട്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോസ്റ്റ്, പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ് അസർടൈൻമെന്റ്. അസർടൈൻമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസസ്. സോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രസക്തി ഉള്ളത്. മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഉള്ളത് providing of manufacturing of goods or service. Okay, so main purpose is to ascertainment of cost ascertainment, element wise cost, total cost മാത്രമല്ല, element wise cost. How much is material cost, how much is labor cost, how much is overhead, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ascertain ചെയ്യുക, first and major objective. Then another one, fixation of selling price, to aid in fixation of selling price or quotation for tenders. Quotation means quotation is prepared in advance of production. എത്രയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന മുമ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റാണ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ വിൽക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടു എയ്ഡ് ഇൻ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ കൊട്ടേഷൻ ഫോർ ടെൻഡേഴ്സ്. Then another objective, third one, to analyze and classify different elements of cost which constitute the total cost. It's actually classification of cost. Analyze and classify different element of cost. So if the different element of cost നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ആണ്. Element of cost, material, labor, expenses, ഇതിന്റെ classification നടത്തുക, and also analysis of such classification of cost. Fourth point, wastage analysis ആണ്. Wastage analysis, to identify causes of wastage and apply appropriate course of action for checking the wastage. So wastage minimize ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക, അതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കുന്ന വഴി കോസ്റ്റ് കുറക്കാനും പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, so wastage analysis to identify causes of wastage, why wastage, and apply appropriate course of action for checking the wastage. So why wastage occurs and how to prevent wastage.
That is another objective. So another one, cost control. So major object of cost accounting is cost ascertainment for the purpose of cost control. Ascertainment of cost for cost ascertainment for control of cost. So to control cost by analysis and comparisons. So the cost control technique and standard costing. Standard costing എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ കൺട്രോൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് another objective. Then ആറാമത്തേത് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. To communicate to the management all information relating to cost and facilitate managerial decision making. So costing is an aid to management. It provides a detailed information for managerial decision making. Okay. For management തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള cost data provide ചെയ്യുക. And the seventh one, to judge the relative efficiency of different departments, branches, products, units, etc. ഇവിടെ financial accounting ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂനത, it provides information as a whole, does not provide analytical information. Product wise, process wise, department wise, branch wise information കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ cost accounting it provides information product wise, department wise, branch wise, etc. And efficiency of different departments, products, etc. can be analyzed and judged. അപ്പോൾ വിവിധ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി ജഡ്ജ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് as and when required by the management for interim review of production, sales and profit, or to plan future activities. Simply it means to provide cost statement periodically to the management for decision making. So financial accounting മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത്, it provides information only at the end of the accounting period. Periodicity of reporting only once or twice in financial accounting, but in cost accounting it is frequent reporting. അത് വീക്ക്ലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആകാം, ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആകാം, മന്ത്ലി ആകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ മാനേജ്മെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് രൂപത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുക, റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ, സെയിൽസ്, പ്രോഫിറ്റ്, എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് ടു ആസ്ക് regarding these points? ആർക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. സാധാരണ ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത്. ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് ഇവിടെ ഒരു കുറെ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 11 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു 10 പോയിന്റ് പഠിക്കുക. ഒറ്റ വായനയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, അതിന്റെ പർപ്പസ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസ് വൈസ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ എഴുതുന്നത് കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്യാപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം, അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ സൈഡിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ, പർപ്പസ്. സോ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അസർട്ടൈൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ്. അല്ലേ? ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് operational result and financial position of the business. It provides information relating to operating result and financial position. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ financial position, that is balance sheet, and operating result, that is trading and profit and loss account. അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പർപ്പസ്. Then number 2, serves the information needs of management. അതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്.
When financial accounting provides financial information about the company to its shareholders, creditors, employees, and the society at large. Parkana information നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So cost accounting provides information to the management, to the internal parties. Cost accounting provides information to the management, that is to the internal information, and financial accounting provides information to the external parties, that is shareholders, creditors, employees, and society at large. So cost accounting is internal reporting and financial accounting is external reporting. Reporting to internal or management, that's cost accounting. Reporting to external parties, that is financial accounting. Okay. Then third point regarding audit. Cost accounting auditing is not compulsory. Need not be followed by a system of external audit. So external audit is not compulsory in the case of cost accounting records. That's internal. But financial accounting auditing is compulsory. See, company accounts. In the case of company, financial accounting is auditing of financial account is compulsory. So regarding audits, cost accounting auditing is not compulsory. Financial accounting auditing is compulsory. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ക്യാപ്ഷൻ എഴുതുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലാസിഫൈസ് expenses into material cost, labor cost, overheads, and variable overheads. ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. But in financial accounting, receipts and the payments of the business are classified into debit and credit entries. അവിടെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, അവിടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പേരാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. In the case of cost accounting, income statement is named as cost sheet, അല്ലെങ്കിൽ process account, അല്ലെങ്കിൽ contract account, or some other statement of account. So cost accounting profit information provide ചെയ്യുന്നത് either through cost sheet, അല്ലെങ്കിൽ process account, contract account, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലായിരിക്കും. But in financial accounting, profit statement it is known as trading and profit and loss account, and balance sheet shows the financial position. അതിന് പകരമായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട്, കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, ടാക്സ് അസസ്മെന്റ്. സോ financial accounting records are a basis for tax assessment. So income tax assessment in financial accounting records are a basis on. But cost accounting records are quite internal, and it is not a basis for tax assessment. Okay. Tax assessment cost accounting records adu pariganikkunnilla, but financial accounting records are considered for tax assessment by income tax and other tax authorities. So tax assessment ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്, വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ആണ്. സോ ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് there is variance analysis. Variance means difference between actual cost and standard cost. Standard cost is a predetermined cost. So cost accounting വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. അതായത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ഒരു പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. കമ്പാരിസൺ വഴി ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഇവിടെയില്ല, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ല. സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻവോൾവ്സ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ്, ബട്ട് financial accounting does not involve such a variance analysis. It only records actual cost. Okay. എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്കറിയാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂഷ്വലി വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇയർ എൻഡിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഇത് 6 മാസം കൂടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ ഇയർ, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം. ബട്ട് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് frequent reporting,
Reporting may be daily reporting and weekly, monthly, and frequency of reporting on the point. Point. Another point, first another point, financial accounting provides information in an overall way. So gives the operational result of the entire business. The limitation financial accounting, it provides information as a whole relating to overall business. There is no breakup of information. Product wise, process wise, department wise, breakup of illa. But detailed analysis of cost breakup of venam. Cost accounting provides such a detailed breakup information. Finds out the profit or loss on specific products, branches, departments, jobs or processes. Product wise, department wise, job wise information in the. But in financial accounting, it provides information as a whole. പത്താമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? അത്രയൊക്കെ മതി. നിങ്ങളൊരു 19ാമത്തെ പോയിന്റ് പഠിച്ചാലും മതി. Study 6 or 7 points. That is enough. ബാക്കിയൊക്കെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. Anything to ask? Anybody? Okay, let me continue. അടുത്ത ഏരിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഒക്കെ തിയറി പാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം. Advantages of cost accounting system. So costing helps in continuous flow of information regarding production, cost, materials, labor, stores, plant capacity, etc. So it provides continuous flow of information regarding the production, cost, etc. One second, please wait. Okay, let us continue. Okay, good. Okay, advantages of cost accounting. മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. First one, it provides continuous information relating to production, cost, materials, labor, etc. അപ്പോൾ information provide ചെയ്യാം നിരന്തരമായിട്ട്. Second one, identification of unproductive activities, losses or wastage of resources, etc. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ വേസ്റ്റേജ് എവിടെ,
എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ലോസസ്, വേസ്റ്റേജ് എക്സെട്ര, അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, compilation of correct and reliable cost data. So it enables the preparation of correct and reliable cost data. അടുത്തത്, it helps in preparation of budgets and business forecast. So budgetary control ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെത്. ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയും ബഡ്ജറ്റ് ഡാറ്റയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക, വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ത്രൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. Measurement of efficiency of operations through establishment of standards and analysis of variance. Next one, fixation of selling price. Correct selling price fix ചെയ്യുക. So അതിന് correct cost information വേണം. So it helps in fixation of selling price. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്, cost comparisons between different periods, products, departments of or firms, etc. So analytical or detailed information relating to cost. So cost accounting in the പ്രത്യേകത, it provides information in an analytical form, product wise, process wise, department wise, etc. Okay, and down the point, estimates of cost and revenue in advance. മറ്റൊരു ആവശ്യം നമുക്ക്, before the product is produced we require cost information. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് മുമ്പേ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെൻഡറുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ് പഴയ ഡാറ്റയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അസർട്ടൈൻ കോസ്റ്റ് ബിഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മുമ്പ് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ. ഇൻവെന്ററി മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. സോ ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ. പീരിയോഡിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പത്താമത്തെ പോയിന്റ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐഡൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ബിലോ ദി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി. സോ ഐഡൽ മീൻസ് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ്. നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു, അതിൽ ഐഡൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്രയാണ് എന്നും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. 11, ascertainment of cost and profit more frequently and examination of their causes in detail. So periodicity of reporting is very frequent in cost accounting. Frequent reporting ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it helps in ascertainment of cost and profits more frequently. Financial accounting പോലെ ഇയർ എൻഡിൽ മാത്രമല്ല, more frequently, and examination of their causes and in detail. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടായി, അതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി, അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 12ാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ്, അത് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് suitable policies for various matters such as the cost accounting helps in managerial decision making, like fixing level of output. That means how much to produce and sell. എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻസ്. മേക്ക് ഓർ ബൈ, ചില കോമ്പണൻസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ലാഭകരം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ, ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പ്ലാന്റ് അത് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ഓർ കണ്ടിന്യൂ ഡ്യൂറിങ് ഡിപ്രഷൻ. ബിസിനസ് ഡള്ളാകുന്ന പീരീഡ്, അതാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.
operate or shut down decisions. അതുപോലെ തന്നെ introduction of new products or elimination of old ones. For new products കൊണ്ടുവരണോ, existing products അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ തുടങ്ങിയ കാര്യം തീരുമാനിക്കുക. Acceptance of special order. So special order നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് നമുക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏരിയസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയസ് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന് ഈ രീതിയിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ 12 പോയിന്റുകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു ദി ബിസിനസ് ആണ്, ടു ദി ബിസിനസ്. പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫില്, അടുത്ത പേജ് 10 ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കാര്യമുള്ളെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടു ദി ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So besides costing is of considerable advantages to the consumers. എങ്ങനെ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗുണകരമാകുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? They get products at reasonable prices due to proper costing system. So proper costing system enables to reduce costs. So wastage കുറയ്ക്കുക, efficiency കൂട്ടുക തുടങ്ങിയത് വഴി കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിഷ്യറീസ് പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെയാണ്. They will get ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസസ്. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഗുണം ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? പൊതുജനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിന് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ ഗ്രാൻഡിങ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ഗുഡ് വർക്ക്, ബോണസ് ആൻഡ് ഹയർ വേജസ്. അപ്പൊ അത് എംപ്ലോയീസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബെനിഫിറ്റ്സ് ദി ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ആസ് എ ഹോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, effective mobilization of resources, balanced utilization of funds and timely achievement of targets. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ലക്ഷ്യം. അത് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, നോ ഡൗട്ട്. ശരിയല്ലേ? എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറയും, നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ ഇൻ എ വൈഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് costing is helpful to the consumers or public at large, to the employees and to the nation as a whole. Okay, ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ഏരിയ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമാണ്. അത്ര പ്രധാനമുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. Anything? ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും പേരും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. ഇന്നിപ്പോൾ 8 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും പേരും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക. 9495100259. Sir, 9495 100259. 9495100259. Okay. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ എൻറോൾ നമ്പറും വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഓക്കെ. ശരി, ലെറ്റസ് കണ്ടിന്യൂ. അടുത്ത യൂണിറ്റ് നമ്പർ 2. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. പേജ് നമ്പർ 15 എടുക്കുക. കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെന്റ്, അതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മീനിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. So cost simply means amount of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable to a given thing. So simply cost means price paid for obtaining anything. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് എനിത്തിങ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. It may be actual or notional. Notional means actually not incurred, but it is considered as incurred. അതാണ് ആക്ച്വൽ. നോഷണൽ അർത്ഥതാണ് it is not actually incurred, but it is considered as incurred. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഓൺ സാലറി, അത് ആക്ച്വൽ ഇൻകേർഡ് അല്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, അതും ആക്ച്വലി ഇൻകേർഡ് അല്ല, പക്ഷെ അതും കോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്ച്വൽ ഓർ നോഷണൽ, ഇൻകേർഡ് ഓൺ ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു a given thing. So actual cost ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കും, നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഗിവൺ തിങ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകേർഡ്, നോഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ, അതിന് വീതിച്ച് നൽകാവുന്നത്. ഇപ്പോ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഓൺ സാലറി അത് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻകേർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ റെന്റ് ഓഫ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഇതൊക്കെ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. So it is an actual or estimate expenditure, direct or indirect. Examples of cost expenses of which constitute cost are examples പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഓവർഹെഡ്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ്, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലോസും. So cost is incurred for obtaining anything, obtaining any benefits. അതാണ് cost is incurred for obtaining certain benefits. നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And if no benefit is derived from a particular cost or expenditure, it is a loss. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തു, ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ലോസ്. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ഫയർ, സാലറി പെയ്ഡ് ടു എ ഫോർമാൻ ഡ്യൂറിംഗ് strike, etc. are lost. That cost ആണ്, but no benefit is obtained. So for cost we get certain benefits, but for loss the cost is incurred but no benefit is obtained. Okay. Then classification of cost. So ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല, ബട്ട് ഇവിടെ പല രീതിയിലും കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ടു വിച്ച് ദേ റിലേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതുപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഐഡന്റിഫയബിലിറ്റി വിത്ത് ജോബ്സ്, പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസ് എക്സെട്ര, അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. 3, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ വേരിയബിലിറ്റി വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്,
അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. Then according to their association with the product or period, അതും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ കൺട്രോളബിലിറ്റി, കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ്, അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ്. And according to their relevance in decision making, other certain costs are relevant for decision making for management, and certain costs are not relevant. ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ജസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സാമിനേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. That means classification on the basis of function. First one, manufacturing cost അല്ലെങ്കിൽ production cost. So all cost related to production can be called manufacturing cost or production cost. Simply, all cost related to the production of goods and services, അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകളും. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ലേബർ, എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഓവർ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയയാണ്. ആൻഡ് it is called production cost. So simply production cost, manufacturing cost, all costs associated with the production of goods and services, which includes material cost, labor cost, and other expenses, and all types of factory overheads. All types of factory overheads. Another way of classification, administration costs. So it is related to general administration of business. So it is related to administration of business, but not directly related to production. Production നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ല, but related to general administration of the business. Examples: salaries of the office staff, rent of office building, depreciation and repairs of office furniture. ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളുമാണ് administration cost എന്ന് പറയുന്നത്. Then selling cost, all cost associated with the selling of goods. So all cost associated with the creating and stimulating demand of goods, അതാണ് all cost associated with the creating and stimulating demand for goods and services. For selling cost, നമുക്കറിയാം, cost of warehousing, advertising, salesman salaries, etc. Next one, a distribution cost. So distribution cost is actually incurred for dispatch of goods to the place of customers. For finished products, the place of manufacturing, place of consumption, like അയക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചെലവ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ ചെലവുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And usually selling and distribution cost are taken as one head. അതിൽ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതുക, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് on the basis of functional classification: manufacturing cost, administration cost, and selling and distribution cost. Okay. Another way of classifying the cost on the basis of identifiability with the products. പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. There is direct cost and indirect cost. Direct cost and indirect cost ഉണ്ട്. So what is direct cost? So direct cost means which can be conveniently identified with a cost center or cost unit. It is directly chargeable to a product, activity, or department. Oh.
direct cost. Direct cost refers to the expenses which can be directly identified with a product, job, or process. Example, in the case of materials and labor employed, we can easily ascertain as to which product or job or process they relate. Oh, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. See, for example, in the case of furniture, the cost of timber, it is direct cost. In the case of ready-made garments, the cost of cloth, it is direct cost. In the case of building, the cost of bricks, cements, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Indirect cost, they are common costs. They are incurred for the benefit of more than one cost center or cost unit. So cost center, cost unit നമ്മൾ അടുത്ത ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് is incurred for the benefit of a certain identifiable cost unit or cost center. ഒരു നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. They are specific costs, and indirect cost, they are incurred for, they are common costs. They are incurred for the benefit of more than one cost center or cost unit, and they have to be allocated to different cost centers or cost units on a suitable basis. For rent of building, other rent of building പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കോസ്റ്റ് ആണ്. അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. അതുപോലെ interest on borrowed capital, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോമൺ കോസ്റ്റ് ആണ്. They have to be properly allocated. So indirect cost refers to the expenses which cannot be easily identified with a particular product, etc. These are of general, common, or collective nature. Okay. So direct, indirect cost മനസ്സിലാക്കുക. Direct costs are incurred for the benefit of a certain cost centers or cost units. They are specific costs. Examples: cost of materials, cost of labor, etc. And indirect costs are common costs incurred for the benefit of more than one cost center or cost unit, and they have to be allocated to different cost centers or cost units on the basis of certain criteria. On the basis of certain criteria. Okay. On the basis of identifiability, we have a direct cost and indirect cost. Another way of classification is on the basis of variability. We have fixed cost, variable cost, and semi-variable cost or semi-fixed cost. Fixed cost means which remain fixed at a different volume of production and sale. So the period cost ആണ് fixed cost. Whatever may be your production and sale, fixed cost remains same. Even if you temporarily close down your business, you have to incur fixed cost. നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. whatever may be your production and sale, fixed cost is to be incurred. Example, rent of building. Production ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് rent കൊടുത്തായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? So salary of permanent staff അതും കൊടുത്തിരിക്കണം. Interest on borrowed capital, interest on borrowed capital കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. They are called period cost. So rent of building ഒരു മാസത്തുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് റെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. സാലറി ഓഫ് പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാ മാസം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതും പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. Then variable cost. So variable cost vary or change directly with the volume of output or production. As the volume of output or increases, variable cost increases. As the volume of output reduces, variable cost reduces. Examples: the direct material cost, direct labor cost, and other direct expenses. So material cost, ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കും, ലേബർ കോസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കും, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കും. ഉൽപാദനം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അനുപാതികമായി കുറയും. So regarding fixed cost and variable cost, fixed cost remain fixed in total, but per unit it changes. As the production increases,
per unit fixed cost reduces. As the production increases, per unit fixed cost reduces, and as the production reduces, per unit fixed cost increases. ശരിയാണല്ലോ? നേരെ തിരിച്ച് relating to variable cost, it remain fixed per unit, but vary in total. Fixed cost, fixed total ആണ്. Variable cost per unit remain fixed, but vary in total. Okay. And there is another category called semi-variable or semi-fixed cost. Partly fixed and partly variable. Chala cost it is remain fixed up to a level, and thereafter it may change. For telephone charges, അതുപോലെ electricity charges, അതിനൊക്കെ fixed charge ഉണ്ട്. ആ fixed charge കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കണം. They are semi-variable, and even semi-variable cost can also be separated into fixed and variable by using certain techniques, and therefore we have only two types of cost. They are fixed cost and variable cost. Okay. So ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പറയുന്നില്ല, മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫിക്സഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അത് മൂന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് ടു ആസ്ക്? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഞാൻ വരും, ആരും പോകരുത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. I will be back with 5 minutes.
Okay, let us start. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞോ. അല്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം. പേജ് നമ്പർ 18 എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 18 കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ the unit in terms of which cost is to be ascertained. Simply say the main one of the main purpose or object of cost accounting is to ascertain the cost. The unit in terms of which cost is ascertained is called cost unit. So cost ascertain ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് അതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? Cost unit is the unit of product, service or time in terms of which costs are ascertained or expressed. Bold letters നോക്കുക. Cost unit is a unit of products, service or time in terms of which costs are ascertained or expressed. Cost unit will normally be the quantity of product for which price is quoted to the customers. For cost unit examples പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വയർ ആവുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. പവർ ആവുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോവാട്ട് അവർ. ടെലിഫോൺ കോസ്റ്റ് പെർ കോൾ. അത് കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കണം, അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ പെർ കിലോമീറ്റർ. ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ. ബ്രിക്സ് ആവുമ്പോൾ പെർ തൗസൻഡ്, പെർ ബ്രിക്ക് അല്ല പറയുക, പെർ തൗസൻഡ്. സിമെന്റ് മേ ബി പെർ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ടൺ ഒക്കെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. പേപ്പർ ആവുമ്പോൾ പെർ റീം, പെർ കിലോഗ്രാം. കമ്പ്യൂട്ടർ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ. പ്രിന്റിംഗ് പെർ തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻസ്. കാസ് പെർ കാർ. കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് simply means the unit in terms of which cost is ascertained. അല്ലെങ്കിൽ cost unit is a unit of product, service or time in terms of which costs are ascertained or expressed. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ കാര്യങ്ങളാണത്. ഇതിന്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ടേം കോസ്റ്റ് സെന്റർ. കോസ്റ്റ് സെന്റർ is a location, person or item of equipment or group of this for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. In other words, cost center may consist of either a combination of the following. Cost center, it may be a location, say factory, office, warehouse, stores, sales depot, etc. So factory പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ആ രീതിയിൽ. പേഴ്സൺ, foreman, what is the cost of employing a foreman, what is the cost of employing a salesman per week, ആ രീതിയിൽ. Equipment, machine, car, truck, etc. So what is the cost of using a machine for an hour, ആ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. Cost center is a location, person or item of equipment or group of this for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. Okay. So types of cost centers, process cost centers ഉണ്ടാകാം, production centers ഉണ്ടാകാം, operation cost centers ഉണ്ടാകാം, service cost centers ഉണ്ടാകാം. Okay. So you study clearly the meaning of cost unit and the cost center. അവിടെ ഒരു എക്സസൈസിൽ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാച്ച് ദ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദി ആക്ടിവിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ. സ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്? ആർക്കും പറയാവോ? Anybody? പഠനത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ പെർ ടൺ കിലോമീറ്റർ, അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം പെർ ടൺ കിലോമീറ്റർ. ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്, പെർ കോൺട്രാക്ട്. ഫർണിച്ചർ പെർ ജോബ്
അത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. അഡ്വർടൈസിംഗ് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം പെർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ. നഴ്സിംഗ് ഹോം ആറാമത്തെ ഐറ്റം പെർ ബെഡ് പെർ ഡേ. ഐസ്ക്രീം മേ ബി പെർ കിലോഗ്രാം. ഷർട്ട് Per piece. per piece. Okay. ശരി. അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലേക്ക് പോവാണ് എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. So elements of cost. So what is the meaning of elements of cost? അതാണ് മനസ്സിലാക്കുക. So elements of cost means the components and parts of the total cost of a product service. That is, elements of cost means the components or parts of the total cost of a product service or items of expense incurred on a product or service. And there are three elements of cost. They are material cost, labor cost, and other expenses. The materials, labor, and expenses constitute the elements of cost. First one, materials. So what is the meaning of material? The matter or substance from which the product is made is called material. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. In the case of furniture, timber, in the case of ready-made garments, cloth, ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, നമുക്കറിയാം. So the matter or substance from which the product is made is called material. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Material refers to those commodities which are used as raw materials, components, or consumable for manufacturing a product. And material can be either direct or indirect. So the material may be either direct or indirect. And what is a direct material? So direct material become part of finished product. So material നമുക്ക് directly we can trace in a product. Generally direct materials become part of finished products. For timber in the case of furniture, cloth in the case of ready-made garments, paper in the case of books, bricks in the case of buildings. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് they cannot be easily identified with a product, job or process. അത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ പറ്റില്ല. They cannot be directly allocated to job or process. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Examples of indirect materials, the cost of oil, grease, lubricants, consumable stores, cotton waste, etc. For certain items of indirect material, we can directly identify with a product or service, but they are treated as indirect material because of small value. For direct material നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചില മെറ്റീരിയൽസ് അത് ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ബട്ട് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് as indirect material because of small value. എക്സാമ്പിൾസ് ഫർണിച്ചർ അതിൽ ടിമ്പർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിൽ ഫർണിച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണികൾ, നെയിൽസ്, അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്മോൾ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. എന്ത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിൽസ്. അതുപോലെ
റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബട്ടൺസ്, അതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ്, അതുപോലെ തന്നെ അത് നൂല്, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും ബിക്കോസ് ഓഫ് a small value they are considered as indirect materials. Okay, then labor. What is labor? Labor means human effort required for conversion of materials into finished products. Human effort required for converting raw materials into finished product. അതാണ് labor എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And there is direct labor and indirect labor. What is direct labor? Direct labor, it is identified with a particular product, job or process. So, ഒരു വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട direct labor, it can be directly identified with a particular product or process. It can be directly allocated to cost units or cost centers. For labor cost, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ, the labor wages paid to carpenter. In the case of ready-made garments, the labor cost paid to tailor, they are direct costs. And indirect labor is there, which cannot be directly identified with a product or service. Indirect labor, for example, the wages paid to watchmen, wages paid to storekeepers, wages paid to sweepers, peon, clerk, etc. They are indirect wages. They are indirect wages. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഇൻകർ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. They are common costs. They are common costs. So there is direct labor, indirect labor. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? The workers who are directly involved in the production of goods and services are known as direct labor. They may be laborers producing manually or workers operating mechanically, machinery, operating on machinery. So the wages paid to workers are known as direct wages or manufacturing wages. Then what is indirect labor? The workers employed for carrying out a task incidental to production of goods and services. Okay, the wages paid to such workers are known as indirect wages. Okay. So materials and labor, both the direct and indirect. Then expenses. So all expenses other than on materials and labor, they are called expenses. So labor cost, material cost ഒഴികെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനുമാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It may be also direct as well as indirect. And what is direct expenses? So all direct cost other than materials and labor, it is called direct cost or chargeable cost. So examples of direct cost. The examples of direct cost, say hiring charges of machine. ഒരു മെഷീൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു, അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വാടക. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ്സ്, പാറ്റേൺസ്, എക്സെട്ര. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. Then indirect expenses. So all indirect cost other than indirect material and indirect labor, it is called indirect expenses. Okay, examples ഇവിടെ ഉണ്ട്. So rent of building, repairs of machinery, lighting and heating, insurance are some examples of indirect expenses. So three elements of cost: material cost, labor cost, and expenses, and both can be classified into direct as well as indirect. There are 6 elements of cost: direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, direct expenses, indirect expenses. അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 എലിമെന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, എക്സ്പെൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം തന്നെ അത് ഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് the indirect items are collectively called overheads. Okay, the aggregate of indirect material, indirect labor, and indirect expense, it is called overheads. Overheads ന്റെ മറ്റു പേരാണ് on cost. On cost.
അടുത്തത് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ്, വായിച്ചു നോക്കുക. So all materials, labor and expenses which cannot be identified as direct cost are termed as indirect cost. The three elements of indirect cost, that is indirect material, indirect labor, and indirect expenses, are collectively known as overheads or on cost. Okay, on cost. So overhead means aggregate of indirect materials, indirect labor, and indirect expenses. And the overheads can also be classified as factory overheads, office overheads, and selling and distribution overheads. So overheads classification: factory overheads. Factory overheads consist of indirect materials, indirect labor, and indirect expense in connection with the production. Production bandhappetta indirect material, indirect labor, indirect expense. Adana factory overheads. Then office overheads. Administration bandhappettirikkunna indirect materials, indirect labor, indirect expense. Adana office overheads. Then selling and distribution. Selling and distribution bandhappettu kidakkunna indirect materials, indirect expenses, indirect labor. Adana selling and distribution overheads. So classification of overheads: factory overheads, office overheads, selling and distribution overheads. And what is overheads? The aggregate of indirect materials, indirect labor, and indirect expenses. Okay. So elements of cost മനസ്സിലാക്കുക: material, labor, expense, അത് direct, indirect ഉണ്ട്. ഓവർഹെഡിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക, ഓവർഹെഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, is it clear? ഓക്കെ, മറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കമ്പണൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. The total cost of product is the combination of direct cost and indirect cost. So direct cost is called the prime cost, and indirect cost is called overheads. So total cost le prime cost overheads ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക. So prime cost എന്ന് പറയുന്നത് direct material plus direct labor plus direct expenses. ഇതിന്റെ മൂന്നും ടോട്ടലാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഓർ വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ്. സോ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഓർ വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ്. അവിടെ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല, അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് office and administration overhead, it is called the cost of production. So cost of production is equal to works cost plus selling and distribution overheads. And cost of sales, works cost is equal to cost of production is equal to works cost plus office and administration overheads. And what is cost of production? Cost of sales, cost of production plus selling and distribution overheads. ആ ചാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. പ്രൈം കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് മീൻസ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്, അതാണ് വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് office and administration overheads. Cost of sales means cost of production plus selling and distribution overheads. Okay. അതിൽ അടുത്ത പേജ് നമ്പർ 22 fill in the blanks. അതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് നോക്കിയേ. അത് പൂരിപ്പിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ.
ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്ന ആൾ ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ. ആദർശ് പറയുക. ആദർശ്, ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡാഷ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസ് is called പ്രൈം കോസ്റ്റ്. അവിടെ എന്താ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദർശ്, ആരും പറയുന്നില്ല അല്ലെ? ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. പ്രൈം കോസ്റ്റ്. അടുത്ത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് is equal to പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡേസ് is equal to വർക്ക് കോസ്റ്റ്. എന്താ അവിടെ എഴുതേണ്ടത്? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. Then അടുത്തത് വർക്ക് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ്സ് is equal to cost of production. Okay, then അലാമത്തെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് പ്ലസ് ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ്സ് പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ ആയ കാര്യമാണ്. അടുത്ത കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് സിംപ്ലി ഷോസ് ദി കമ്പണൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. So cost sheet is a statement showing various components of total cost which act as a guide to pricing decisions and the basis for cost control. So cost components കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്ന 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, നെയിം ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്, കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, പീരിയഡ് ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ പീരിയഡ് ഉണ്ടാവും, ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് കമ്പണൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഐറ്റം വൈസ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് പൊസിഷൻ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഉണ്ടാവും, പ്രോഫിറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രോഫോം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. പ്രോഫോം ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് അവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, ഫോർ ദ മന്ത് എൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ 2 കോളംസ് കാണും, ടോട്ടലും കോസ്റ്റും കാണും, പെർ യൂണിറ്റും കാണും. നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എങ്ങനെ കാണിക്കുക? ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതിന്റെ വാല്യൂം യൂണിറ്റും കാണും. അതിന്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക, ബോത്ത് വാല്യൂ ആൻഡ് യൂണിറ്റ്, ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു opening stock of materials plus purchase of materials plus purchase of materials minus closing stock of materials. Okay, first item cost of material consumed. Then direct labor. To this add direct expenses. The total is called the prime cost. Prime cost കൂടെ factory overheads add ചെയ്യണം. ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ indirect expenses, factory and ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ്, ഫോർമാൻ സാലറി, അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. വി വിൽ ഗെറ്റ് വർക്സ് കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓഫീസ് റെന്റ്, ഓഫീസ് സാലറീസ്, ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. വി വിൽ ഗെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂടെ ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ മേലെ യു ആഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ്. ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 1 അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു 5 minutes അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 1 ചെയ്തത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക.
ഓക്കെ, അത് അവിടെ ചെയ്തതാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, പേജ് ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പേജ് നമ്പർ 21 കഴിഞ്ഞിട്ട് 22 അല്ലെ, 22 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെടുത്തേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ലാസ്റ്റ് പേജില്. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പേജ് നമ്പർ 28 ലാസ്റ്റ് പേജ്, അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് റിലേറ്റ് ടു റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ കമ്പനി. ഓക്കെ അല്ലേ? അവിടെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട ഇവിടെ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക, നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക, കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് എഴുതുക. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം നിർബന്ധമില്ല, പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തോളൂ. രണ്ട് കോളം, രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം, ടോട്ടൽ പെർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എഴുതുക. ആദ്യം കാണുന്ന പ്രൈം കോസ്റ്റ് കാണാം. അപ്പോ എഴുതുക, എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത്? മെറ്റീരിയൽസ് എമൗണ്ട് 6000, ടോട്ടൽ കോളം മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി, 6000. പിന്നെ വേജസ്, എത്രയാണ് വേജസ്? 3000. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ടോട്ടല് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലസ് വേജസ് 9000 ആയിരിക്കും പ്രൈം കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9000. ചെയ്തോ? മെറ്റീരിയൽസ് 6000, വേജസ് 3000, ടോട്ടൽ 9000 പ്രൈം കോസ്റ്റ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം? ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ്. സോ ആഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഇവിടെ 4000 ആണ്. അപ്പോൾ 9000 പ്ലസ് 4000 13,000 ആണ് എന്ത്? വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. 13,000 ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ്. അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് 5,000 ആണ്. ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് 5,000 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 18,000 കിട്ടും. അതിനെന്താ പറയുക? ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ 18,000 കിട്ടി. ദെൻ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസും വേറെ വേറെ തന്നിട്ടില്ലേ? രണ്ടും ഒരു ചേർത്താൽ മതി. ആഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ്. എത്രയാണ്? പിന്നെ 3,000 ഈച്ച് അല്ലേ? 3,000 പ്ലസ് 3,000 അല്ലേ? സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 3,000 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് 3,000 ആഡ് ചെയ്യാം. So 24,000 total cost 24,000. Okay. So total cost 24,000 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ number of units. That is 24,000 divided by
2000. So cost per unit rupees 12 കിട്ടി അല്ലേ? 12 കിട്ടി. Okay. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് കാണണം അല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് കാണണം. അതിന് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം കാണിക്കാം. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സോൾഡ് 1500 ആണ്. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,000 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1,500. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1,500 എത്ര കിട്ടി? 16 രൂപ കിട്ടൂലേ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് 16 രൂപ. 24,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1,500. അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,500 into 16 24,000 ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് പറയുന്നത് 1,500 into 12 per unit ആണ് അല്ലേ? 12 per unit. അപ്പോൾ 6,000 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക. പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റോ? പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 6,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1,500. രൂപ. 12 മൈനസ് 16 4 രൂപ. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഉത്തരം തെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം തെറ്റാണ് കേട്ടോ. പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അവിടെ 4 രൂപ കിട്ടണം. കാരണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് 12 രൂപയും പിന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 16 രൂപയാണ്. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ₹4 ആണ് വരേണ്ടത്, 3 അല്ല. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പരിധിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് പേജ് നമ്പർ 24. Methods of costing and types of costing. That's the last part. See, what is costing? Methods and techniques of ascertainment of cost. Cost ascertain ചെയ്യാനുള്ള techniques ആണ് costing എന്ന് പറയുന്നത്. So methods of costing. So costing is applied mainly in manufacturing industries. പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. So depending upon the nature of industries and nature of goods produced, there are different methods of costing. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരേ മെത്തേഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ നാച്ചുർ, പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ നാച്ചുർ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് different methods of costings are employed and they are called methods of costing. Okay. So methods of costing refers to the techniques and process used for ascertainment of cost. The technique and process used for ascertainment of cost. Different industries follow different techniques and different methods because of different difference in the nature of their work. So വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു because of their difference in their nature of product or service, etc. Okay. And different methods of costing. First one, job costing or job order costing. Job costing. Job costing apply ചെയ്യുന്നത് in job order industries. So job costing is applied
in such industries where production is against a specific work order of the customers. Each work is considered as a separate job. Okay. So job order costing. This method is applied where work is undertaken to customers' special requirement. So customers in the order അനുസരിച്ചിട്ട് work ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. So printing press, automobile workshop, ഇവിടെയൊക്കെ work is undertaken according to customers' requirements. അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് job costing അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So it is applied in engineering industries, shipbuilding, etc. Okay. So job costing is applied for each job or work order separately. It is suitable for industries like printing, car repairs, foundries, painting, and decoration, etc. So customers in the order അനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് job costing അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then next is contract costing. Actually, job costing, contract costing തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. A contract is said to be a big job, and a job is said to be a small contract. Okay. Contract പ്രകാരം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ കോൺട്രാക്ട് is said to be a big job and a job is said to be a small contract. അത് മനസ്സിലാക്കുക. Okay. So contract costing, this method is used in the case of big jobs known as contracts. The contract work usually involves heavy expenditure and stretches over a long period. The contract എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് it is a heavy work, a big job, and stretches over a long period. That means it need not be completed within a year. So contract എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നിലധികം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാം. Stretches over a long period and may be undertaken at different sites. So each contract is separate unit of work, and for each contract, cost is collected, cost is recorded, and cost is reported. Okay. So industries like shipbuilding, construction of buildings, roads, bridges, etc., contract costing is applied. Then comes batch costing. So batch costing is applied in such industries where goods are produced in batches. Batches means group of identical products. So batch ആയിട്ട് product produce ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് batch costing apply ചെയ്യുന്നത്. And batch means group of identical products. Examples of industries in which batch costing is applied are ready-made garments, toys, shoes, tires, tubes, pharmaceutical industries. ഇവിടെയൊക്കെ ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് batch costing അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. And each batch is a separate cost unit there. Okay, batch costing. And then comes unit costing or single or output costing. So unit costing. So ഇവിടെ unit costing, it is method of cost ascertainment for convenient units of output. Identical units of production ആണെങ്കിൽ, if the products produced are of identical in units and production is continuous, the suitable method of costing is called unit costing or single or output costing എന്നാണ് പറയുക. So output costing is applied in industries where manufacture is continuous and units are identical.
പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം. Therefore, unit cost per unit cost can be computed by dividing total cost by the number of units produced. So this method of costing is applied for only one product or few grades of products are produced, and production involves only a single process or single operation. Production is uniform and continuous, and units of output are identical. For one product matram produce cheyyuka, production continuous avuga, identical units aanu produce cheyyuka. Annulla sthapanangalilana units costing allengil output costing apply cheyyunnathu. Adutha method process costing. So process costing is applied in such industries where a product passes through different stages of production before final output is obtained. For final output കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി അപ്ലൈ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കേസുകളിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈച്ച് പ്രോസസ് ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, the output of each process is used as raw material of the next process. ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുകിൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്കംസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്, ആൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി used as input of next process or can be directly sold in the market. Example ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ. The output of each process is used as raw material for the next process and may also be a marketable commodity. For example, cotton textile mill, a finished product that is cloth passes through 3 stages: spinning, weaving and finishing. For cloth ഉണ്ടാക്കുന്ന മില്ലുകളിൽ 3 പ്രോസസ് ഉണ്ട് അവിടെ: സ്പിന്നിങ്, വീവിങ്, ഫിനിഷിംഗ്. The output of spinning process is yarn. സ്പിന്നിങ്ങിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് yarn അല്ലെങ്കിൽ നൂല്, which is used as raw material for the weaving process, and output of weaving process, that is cloth, is transferred for finishing process. ഇവിടെ yarn and coarse cloth പരുത്തി അല്ലെ, പരുത്തി വസ്ത്രം can also be sold to other textile mills which may not have adequate spinning or weaving facilities. Okay, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആകുന്നു. മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ആ ഇൻപുട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. സോ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഗ്യാസ് സപ്ലൈ, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അടുത്തത്. മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് വെൻ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ അസംബ്ലിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പണന്റ് പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വിവിധ കോമ്പണന്റ് പാർട്സ് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, അപ്പോൾ അവിടെ there may be several component parts. ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then lastly uniform costing, the practice of using common method of costing by a number of firms in the same industry, it is known as uniform costing. The practice of using common method of costing by a number of firms in the same industry, it is known as uniform costing. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ വായിച്ച് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് refers to the
way of presentation of cost information to the management. Method of costing is cost ascertain method. Whatever may be the method of costing applied, the way of presentation of cost data to the management for decision making, it is called types of costing or techniques of costing. And mainly there are 2-3 methods of 2-3 techniques of costing. They are called absorption costing, marginal costing, and historical costing. So in the case of absorption costing, the cost information is reported to the management without separating cost as fixed and variable. So cost information fixed variable in separate report absorption costing. Then another technique is called marginal costing, in which the cost is reported by separating into fixed and variable components. It is called marginal costing. So പ്രധാനപ്പെട്ട types അതൊക്കെയാണ്. So ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. I am going to wind up. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Nothing to ask? ഒരു ബുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക. ഒരു ജസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പേരും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഐ വൈൻഡ് അപ്പ്. നത്തിങ് ടു ആസ്ക്? ഇല്ല, തിയറി പാർട്ടാണ് ഇത് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഷെഡ്യൂൾ ഈ മാസം അവസാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഈ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ഇന്നലത്തേന്റെയും ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത മാസമായിട്ട് എടുക്കും. നൗ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.